गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिंदगी दे विच मनुख दी जिंदगी बदलण दे विच और मनुख दी जिंदगी खराब करन दे विच एक चीज सब तो वड्डी सहाई है। एक चीज ऐसी है जिहड़ी मनुख दी जिंदगी नूं तबाह कर दिंदी है और वही चीज मनुख दी जिंदगी नूं वसा भी दिंदी है। अज दी जिहड़ी ये पौड़ी है ये सारी दी सारी इसे चीज ते आधारित है। सुखमनी साहिब दी पावन पौड़ी जिहदे विच महाराज साहिब जी कहंदे ने जे किते मनुख नूं अपनी जिंदगी दे विच संग चंगा मिल जाए, उस दी जिंदगी दे विच खुशियां ने, खेड़े ने। जे किते मनुख नूं अपनी जिंदगी दे विच संग माड़ा मिल जाए, उहदी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये कल्ले मनुखी जिंदगी दे विच सिर्फ अध्यात्मक जगत की गल नहीं है, पदार्थ की जिंदगी विच भी जे किसी मनुख ने पदार्थ प्राप्त करने ने, कोई बच्चा अपनी जिंदगी विच पढ़ाई करता है, जे किते पढ़द्या पढ़द्या उन्होंने चंगा संग मिल जाता है, चंगे दोस्त मिल जाते हैं, उसकी जिंदगी सुखमई बन जाती है। जे किते उसनूं माड़े मित्र मिल जाण, उसकी जिंदगी दुखमई बन जाती है। इस करके महाराज जी कहते ने सब तो वड्डा मनुख की जिंदगी दे विच जे प्रभाव है वो संगत दा है। जे किसी मनुख की पहचान करनी होए मनुख कित्थों तई पहुँचया है और इहदी जिंदगी की सोच की है, कोई बहुता लम्मा चौड़ा वेखण की लोड़ नहीं। ये वेखना चाहिए वो किन्ना नाल बहिंदा है, किन्ना नाल खलोंदा है, इन्हां अखां दे द्वारा की वेखदा है और कन्नां द्वारा की सुनदा है। जो कुछ मनुख सुन रहा है मनुख वैसा ही है, जो कुछ मनुख वेख रहा है मनुख वैसा ही है, जिन्हां दे विच मनुख बैठा है मनुख वैसा ही है। इस करके महाराज कहते ने तू बहना ते है, अपनी जिंदगी दे विच किते ना किते ते बैठना पएगा, किसी ना किसी दी ते सुननी पएगी। जे तू किसी दी कोई गल सुननी है फिर किसी परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई रूह की संगत कर, और साथ संगत परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई रूह गुरु की संगत कर, जिहड़ी तेरी जिंदगी दे विच बदलाव लैके आए, जिंदगी दे विच दुखां दा खात्मा कर सके, सुखां दा प्रकाश कर सके। क्योंकि मनुख हिमालय पर्वत वाल नूं जाए ये जरूरी नहीं वो बच सकेगा। हिमालय पर्वत वाल नूं जाए मनुख ठंडियां हवावां तो नहीं बच सकता। किते गर्म देश विच जाए मनुख उत्थे गर्मी तो नहीं बच सकता। साध संगत इसे तरीके दे नाल जे मनुख कुसंगत विच रहिंदा है फिर वो गंदगी तो नहीं बच सकता, मैल तो नहीं बच सकता, विकारां तो नहीं बच सकता। इनू भगत कबीर साहब जी ने अपनी पंक्ति दे विच लिखिया है, कबीर साकत संग ना कीजिए दूर हो जाइए भाग। जिंदगी दे विच किसी ऐसे मनुख का संग ना कर लें जिहड़ा परमेश्वर तो टुटिया होवे, जिस दी जिंदगी का मनोरथ सिर्फ पदार्थ होण, जिस दी जिंदगी का मनोरथ सिर्फ ते सिर्फ विकार होण, मंदे कर्म होण, ऐसे मनुख का कभी संगत ना कर लें। क्यों कहते कदे भी काले बर्तन नूं हत्थ विच फड़िए, मनुख काले बर्तन हत्थ दे विच फड़ के दागां तो नहीं बच सकता। कबीर
साकत संग ना कीजिए, दूर हो जाइए भाग। क्यों कबीर जी, क्यों नहीं करना चाहिए? वो कहते ने बासन कालो परसीए तो किछ लागै दाग। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਗੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਖੂਹ ਗੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਕੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਰਾਂ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ, ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ। ਕਿਉਂ?
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਿਆ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਏ ਵਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ? ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੈਲ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਗਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਰੂਪੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏਡਾ ਵਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਜੇ ਮੈਲ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਲ ਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੈਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਇਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੂਠ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ,
ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਬੈਠੀ ਜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़ियों ढाक पलास। ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। चंदन दे कोल रहन वाले साध संगत सप भी होण ना चंदन दे कोल, सप भी ठंडे हो जाते हैं चंदन नूं वल पा के। इस करके महाराज इत्थे समझाउणा चाहुंदे ने, जे किते मनुख बहुत ज़्यादा वकारी होए, मन बहुत ज़्यादा विकारां विच घिरिया होए, सिर्फ संगत विच बैठना शुरू कर दे, उहदा बैठना ही उन्होंने बदल देगा। संगत का प्रभाव, क्योंकि बाणी कहती विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। हुण इत्थे उन्हां दिता है फरमान, ओए भी चंदन होए रहे। साध संगत जिदन चंदन का बाग हुंदा है ना, चंदन के बाग के चार चफेरे जिन्ने दरख्त हुंदे ने उन्हां विचों चंदन वर्गी महक आउंदी है। ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। जेड़े चंदन के कोल वसदे ने उन्हां विचों चंदन वर्गी महक आउणी शुरू हो जाती है। जेड़े गुरु दे नाल जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वैसाहो। जेड़े मनुख परमात्मा दे गुरु दे साध जना की संगत विच बैठते ने, साध संगत हौली हौली उन्हां दा विश्वास परमात्मा ते वधदा जांदा है। जिवें जिवें संगत विच बैठना शुरू करते हैं विश्वास दृढ़ होंदा जांदा है, विश्वास वधदा जांदा है। तां करके महाराज कहते हैं साध कै संग मुख उजल होत। उस मनुख दे कोल बैठिया, गुरु दे कोल बैठिया, नाम जपण वाली रूह दे कोल बैठिया मनुख नूं हौली हौली परमेश्वर की बंदगी का पता लगता है। जिवें बाबा बिधि चंद जी पहला चोरी का काम करया करते सन, पिंड दे विचों मझां चोरी कर लईआं, मझां चोरी करके भज पे, पिंड वाले पिछे लग गए। अगे बाबा अदली जी बैठे ने, भाई अदली जी, वो उत्थे बैठे वाहिगुरू वाहिगुरू कर रहे ने, नाल बाबा बिधि चंद भी बह गए। पिंड वाले आउंदे ने, कहंदे भाई जी तुसीं इत्थे चोर वेखिआ? कहंदे आ वेख लो, ये जे तुहाडा चोर होए। कहंदे नहीं नहीं तुहाडे कोल चोरां दा की काम है। बाबे बिधि चंद नूं भाई अदली कहंदे बाबा बिधि चंद तू वाहिगुरू वाहिगुरू जप। कोल बैठिया उन्होंने रब की बंदगी करवानी शुरू की, बाणी पढ़ाउणी शुरू की, वाहिगुरू वाहिगुरू कराया। साध संगत वो बाबा बिधि चंद जिन्हों फिर गुरु साहब ने मर दिता, बिधि चंद छीना गुरु का सीना, जिन्हों ये वर मिलया। कित्थों मिलया? शुरुआत कित्थों है? संगत तो। पहले दिन आके बाबा अदली जी कोल बैठा, वो उन्होंने गुरु साहब के कोल लैके गए, गुरु हरगोबिंद साहब के कोल। वो बाबा बिधि चंद संगत तो शुरुआत हुई। इस करके मतलब ये है पहला संगत विच मनुख आके बैठे, जिमें जिमें बैठना शुरू करेगा हौली हौली मन बदलेगा। साध संग मल सगली खोत, हौली हौली जिहड़ी वकारां दी मैल है वो कट्टी जाती है। रोज रोज गुरु के बचन सुनिया, बाणी कहती है जिहड़ी गुरु दियां कथावां हुंदियां ने, गुरु दियां सिक्ख्यावां हुंदियां ने, वो करदियां की ने? बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे। जिवें आपां अपने बुजुर्ग की कोई गाथा सुणाउने आ, वीर गाथा, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ,
ਉਹਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾ ਬਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਰਮ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਸੀਤ ਰੁਤੇਨ, ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨ। ਨਹਿ ਸੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਠੰਡਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਸੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਕਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਹ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਾਡਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਠੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖੱਪੈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲਾਏ। ਪੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਫੜ ਲਏ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੀ ਗਏ। 2-3 ਵਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਬੇੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਏ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। 4 ਵਜੇ ਥੋੜਾ 5-6 ਵਜੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪੂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸਾ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਪੂ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੱਪੂ ਦਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਭ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੇਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਗ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਦਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਬਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸਾ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਘਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੌਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਵਿਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਮਨੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੀਜਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਗ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦਾਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਔਗਣ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਹਦੇ? ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਤੋਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਭਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲੋਕੀ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੂਨ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਦਲਾਅ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਣ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਗਿਆਨ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੋਗੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਭ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਹਜੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਓ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਹੈ। हे परमात्मा तू ते मैनू सदा वेखदा है, क्योंकि साध संगत परमात्मा जीवंत है, वो कोई नियम नहीं है। वो प्रार्थनावां सुनदा है, वो नियम नहीं है, वो जीवंत है। जिवें असीं किसी की गल सुन सकते हाँ, उवें वो भी सुनदा है। वो किसी दे, और परमात्मा किसी नूं सज़ा नहीं दिंदा। परमात्मा ने विधान ही ऐसा बनाया है, जिहड़ा बहुता ज़्यादा लोभ विच पै गया, निंदिया विच पै गया, चुगली विच पै गया, परमात्मा नूं उन्हां दी मारन दी लोड़ नहीं। परमात्मा दा विधान ही उन्हां नूं खत्म कर दिंदा है। ये विधान है। साध संग बुझै प्रभ नेरा। अज मनुख नूं परमात्मा नेड़े नहीं जापदा, दूर जापदा है। साध संगत एक वारी एक राजे ने अपने दो मनुखां नूं कहा, भाई आ तोते दिते उन्हें कबूतर, कहंदे जाओ इन्हां नूं मार के लियाना, उत्थों मार के लियाना जिथे कोई वेंदा ना होए। एक तुरिया, उन्हें जाके बाहर झाड़ां दे विच वेख्या कोई वेख नहीं रहा, उत्ते थले वेख्या, वो कबूतर नूं मार दिता। एक मनुख गया, कई महीने तुरदा फिरदा रहा, मारन की कोशिश करदा, रुक जाता है। अंत नूं परमात्मा राजे के दरबार में आया। राजा कहना इन्ने महीने तेनू हो गए ने, तू हजे तक इनू मारिया ही नहीं। कहंदे राजा मैं तां नहीं इनू मारिया, दुनिया ते ऐसी कोई थां ही नहीं जिथे कोई वेंदा ना होए, ऐसी कोई थां नहीं।